آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ ہفتہ کو پشچم بردھمان ضلع کے درگا پور ڈپارٹمنٹ اسپتال میں اس وقت زبردست ہنگامہ ہوا جب پانڈیشور بی جے پی کارکن سنجے یادو پر مبینہ طور پر ترنمول کی حمایت یافتہ سرد پسندوں نے حملہ کیا۔ پرولیا میں وقف کے خلاف احتجاج میں انسانی زنجیر۔ درگا پور میں INTUC لیڈر کے خلاف درج کی جائے گی FIR۔ سائبر فراڈ کی شکایت کے لیے ریاستی حکومت نے ٹول فری نمبر جاری کیا ہے۔ گوری کنڈ علاقہ میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار تمام 7 مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ماں کا معصوم بچہ بھی شامل تھا۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. BA آنرس، BCA آنرس، BSc بایوٹیکنالوجی آنرس، DHM آٹونومس ریسرچ انسٹی ٹیوشن قاضی نذرال یونیورسٹی مغربی بنگال اور AICTE منظور شدہ کالج سے وابستہ۔ داخلہ جاری www.research.ac.in۔ داخلہ جاری ہے۔ داخلہ کے لیے کال کریں۔ ہمارا نمبر ہے 8509276747 9339316820 8389866920۔ نئے کیمپس کی نئی شروعات۔ سیشن 2025-26 کی کلاسز ہمارے بالکل نئے کیمپس پر شروع ہوتی ہے جو ایک دلچسپ سفر کے لیے تیار ہیں۔ سابق RBI گورنر سی رنگ راجن کے جعلی دستخط والے آرڈر، سائبر گینگ نے تباہی مچا دی۔ جب حکومت ملک میں سائبر سیکورٹی کو لے کر مسلسل رویہ اپنا رہی ہے، وہیں آسنسول درگا پور پولیس کمشنریٹ علاقے میں اب تک کا سب سے بڑا سائبر فراڈ سامنے آیا ہے۔ مجرموں نے ایک ریٹائرڈ انجینئر کو 32 دنوں تک ڈیجیٹل قید میں رکھ کر 1,65,00,000 روپے کا دھوکہ دیا۔ یہ چونکا دینے والا معاملہ 9 مئی کو شروع ہوا جب آسنسول میونسپل کارپوریشن کے ایک ریٹائرڈ انجینئر سو کمار ڈی کو ایک کال موصول ہوئی۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف BSNL کے اہلکار کے طور پر کرایا اور کہا کہ ممبئی میں اس کے آدھار کارڈ سے ایک سم لی گئی ہے جس کا استعمال ملک دشمن سرگرمیوں، حوالات اور فحش فلمیں بنانے جیسے معاملات میں کیا جا رہا ہے۔ مجرموں نے سپریم کورٹ کے جعلی لیٹر ہیڈ، بینک اسٹیٹمنٹ اور واٹس ایپ پر 20 کروڑ روپے کی معلومات بھیجے۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کھاتہ سو کمار ڈی کے نام پر کھولا گیا تھا اور اس میں غیر قانونی لین دین ہوا تھا۔ خوف اور شرمندگی کے عالم میں سو کمار ڈی نے اپنے بینک کھاتوں سے پوری رقم یہاں تک کہ زیورات گروی رکھ کر کل 1,65,00,000 روپے مجرموں کے کھاتوں میں منتقل کر دیے۔ اسے 32 دن کی ڈیجیٹل گرفتاری کے لیے رکھا گیا تھا۔ واٹس ایپ ویڈیو کال کی نگرانی پر ہر 2 گھنٹے بعد لوکیشن اپ ڈیٹ دینا ضروری ہے۔ کسی سے بات نہ کرنا، باہر نہ جانا، یہ تمام شرائط عائد کی گئی تھی۔ جب مجرموں نے
ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر سی رنگ راجن کے جعلی دستخط والے آرڈرز بھیجے تو سو کمار ڈی کو احساس ہوا کہ وہ ایک بڑے سائبر فراڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس نے جون 1 کو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ نمبر 2548 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور انڈین جوڈیشل کوڈ کی دفعہ 316، 318، 319، 336، 338، 340 کے تحت تفتیش شروع کر دی ہے۔ اب کیس کو ریاست کے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہفتہ کو پشچم بردھمان ضلع کے درگا پور ڈپارٹمنٹ اسپتال میں اس وقت زبردست ہنگامہ ہوا جب پانڈیشور بی جے پی کارکن سنجے یادو پر مبینہ طور پر ترنمول کی حمایت یافتہ سرد پسندوں نے حملہ کیا۔ پون شرما کی اطلاع کے مطابق واقعے کے بعد سنجے کو درگا پور کے ایک نجی اسپتال میں شدید زخمی حالت میں داخل کرایا گیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور پانڈیشور کے سابق ایم ایل اے جتیندر تیواری نے اس پورے واقعہ کو سیاسی انتظام کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ جمعہ کی رات انڈال پولیس اسٹیشن کے تحت بن بہل علاقے میں ایک پرائیویٹ اوپن کاسٹ کان میں حادثہ میں ایک مزدور کی موت ہو گئی۔ وہ متوفی سنجے یادو کے ماموں تھے۔ جب سنجے اپنی لاش کے پوسٹ مارٹم کے لیے درگا پور کے ڈپارٹمنٹل اسپتال پہنچے تو الزام ہے کہ ترنمول کے حامی رام چرت پاسوان اور بچن تیواری کی قیادت میں تقریباً 50 لوگوں نے سنجے کو گھیر لیا اور ان کی بے دردی سے پٹائی کی۔ اس حملے میں سنجے یادو کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے ساتھ موجود بی جے پی کارکن رویندر یادو بھی زخمی ہو گئے۔ ہفتہ کو زخمی کارکن سے ملنے آئے جتیندر تیواری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، پانڈیشور کے ایم ایل اے نریندر ناتھ چکرورتی خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئلہ اور لوہے کے چوروں کی مدد سے علاقے میں فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ رانی گنج میں پیسوں کے لین دین کے دوران نعمت پور کے نوجوان پر جان لیوا حملہ، فائرنگ کا دعویٰ۔ رانی گنج پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں رقم کے لین دین کے دوران فائرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس میں نعمت پور کے وشنو وہار کے شیام مندر کے رہنے والے سوربھ باوڑی نے اپنے دوست چندن اور اس کے ساتھیوں پر قتل کی کوشش کا سنگین الزام لگایا ہے۔ سوربھ کے مطابق کل دوپہر 2 بجے کے قریب سوربھ نے چندن اور اس کے دوستوں کو رانی گنج میں میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ دونوں منی ٹرانسفر کاروبار چلا رہے تھے۔ سوربھ نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران اس نے چندن اور اس کے ساتھیوں لیچو، ٹوٹن، شمس الدین، ببلو عرف امت، کریتی باس اور دیگر کو بھی دیکھا، جو اس کے اکاؤنٹ میں پہلے سے موجود 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کرنے آئے تھے۔ لیکن بات چیت کے دوران چندن اور اس کے ساتھیوں نے سوربھ پر حملہ کر دیا۔ سوربھ کا الزام ہے کہ چندن نے بندوق اس کے کان کی طرف رکھ دی۔ اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کر کے اس کا ہاتھ بھی زخمی کر دیا۔ اس دوران ان کی گاڑی بھی روک دی گئی۔ سوربھ نے رانی گنج تھانے کے انچارج سے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے اور چندن اور اس کے ساتھیوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک فائرنگ کے واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اگلے سال ہونے والے بنگال اسمبلی انتخابات کی روشنی میں پرولیا میں پارٹی تبدیلی کا کھیل شروع ہو گیا۔
इस सिलसिले में हफ्ता को पुरुलिया जिला कांग्रेस के नायब सदर और झालदा म्यूनसिपलिटी के साबिक काउंसिलर अभिरंजन कोयरी, बलरामपुर असेंबली हलका के सदर संदीप महतो, पुरुलिया जिला बीजेपी सदर शंकर महतो और साबिक जिला सदर विवेक रंगा समेत कई कांग्रेसी कारकुनान हफ्ता को झंडा लेकर बीजेपी में शामिल हुए। पुरुलिया में वक्फ के खिलाफ एहतजाज में इंसानी जंजीर। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के इत्तला के मुताबिक मालूमात के मुताबिक वक्फ बिल को अक़लियतों के खिलाफ काबिल एतराज़ करार देने के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें गांव वालों ने जोश व खरोश से शिरकत की और मरकज़ी हुकूमत से फौरी तौर पर वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। इस दौरान वहां मौजूद शेख हुसैन अहमद ने कहा कि ये बिल मजहबी अक़लियतों की जायदाद में मुदाखलत की इजाज़त देता है और गैर आइनी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल की वजह से कई मसाजिद, कब्रिस्तान और मजहबी अदारे ख़तरे में पड़ जाएंगे। फायर पावा स्कीम के तहत दर्जनों चोरीशुदा या गुमशुदा मोबाइल फ़ोन उनके हकीकी मालिकान के हवाले किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बाराबनी थाना इलाका में गुज़िश्ता 6 माह में दर्जनों मोबाइल फ़ोन्स को ट्रैक करके वापस किया गया है। कमिश्नरेट सतह पर इस स्कीम के तहत सैकड़ों मोबाइल फ़ोन शहरियों के हवाले किए गए हैं। मोबाइल हासिल करने वाले शहरियों का कहना था कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन जब पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी गई तो खुशी के मारे वो बेयकीन हो गए। पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम से न सिर्फ उनका कीमती सामान वापस आया, बल्कि पुलिस पर उनका आत्माद भी मजबूत हुआ। आग पावा का मतलब है वापस मिल गया। इस स्कीम के तहत शहरियों की तरफ से गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल्स को तकनीकी ज़राए से ट्रैक किया जाता है। जब भी मोबाइल बरामद होता है, पुलिस उसकी शनाख्त और दुरुस्तगी की जांच करती है और उसे मुतल्लिका शख्स को वापस कर देती है। सिले कोशिश तस्वीर का बाअसर। मजदूर अपनी यौमिया उजरत होने के खौफ से कैंपों में जाना नहीं चाहते। तकरीबन 6 माह कबल पूरे मगरबी बर्दवान ज़िला में एक अलर्ट जारी किया गया था। इस बार ज़िलाई महकमा सेहत ने ख़तरे वाले इलाक़ों में सेलिकोसिस इन्फेक्शन की बाकायदा शनाख्त और इलाज का काम शुरू किया है। 5 माह कबल ज़िला के कुछ इलाक़ों में वक्फे से कैंप लगाए गए थे। अब ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़िलाई महकमा सेहत इस खुसूसी हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़िला में कोई और सेलिकोसिस से मर न जाए। बुनियादी तौर पर पत्थर की खुदाई, सतून क्रशिंग और कोयले से मुताल्लिका सनतों से वाबस्ता कारकुनों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो इन कैंपों में हेल्थ चेकअप के लिए आएँ। दुर्गापुर में INTUC लीडर के खिलाफ दर्ज की जाएगी FIR। तृणमूल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की कोर कमेटी में नाम न होने के बावजूद एक मजदूर लीडर ने तकर्री की फहरिस्त दुर्गापुर स्टील प्लांट की इंतज़ामिया को पेश की, जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। फैक्ट्री इंतज़ामिया के साथ मीटिंग के बाद खबरदार किया कि करप्शन रोकने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकर्री का हक सिर्फ फैक्ट्री इंतज़ामिया को है, फिर भी कुछ लीडर गैर अखलाकी तौर पर फहरिस्तें दे रहे हैं। INTUC ऐसे लीडरों और ठेकेदारों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएगा जो PFESI या
पे सेल्फेस में बेज़ाब्तगी करते हैं। बनर्जी ने ये भी कहा कि दुर्गापुर और मिश्रा स्टील फैक्ट्रियों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरमुल के टोल फ्री नंबर पर बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से कई लीडरों की सच्चाई सामने आ रही है। 25 जून से दुर्गापुर शहर में इस टोल फ्री नंबर वाले होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। हफ्ता को तिरमुल के रुकन पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद, वजीर प्रदीप मजुमदार और बनर्जी ने दुर्गापुर हाउस में इंतजामिया के साथ मीटिंग की। साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए रियासती हुकूमत ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। रियासती हुकूमत ने साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। अब से रियासत के लोग साइबर फ्रॉड से मुतालिक कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। असेंबली में सवाल जवाब के दौरान रियासत के IT वजीर बाबिल ने कहा कि अब से साइबर फ्रॉड की शिकायत नंबर 1930 पर कॉल करके की जा सकती है। दूसरी रियासतों के बासिंदे भी इस सहूलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरीकुंड इलाका में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 60 मुसाफिरों की मौका पर ही मौत हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक मां का मासूम बच्चा भी शामिल था। संतराज प्रसाद की इत्तला के मुताबिक उत्तराखंड में गौरीकुंड के करीब एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक 23 माह का बच्चा भी शामिल है। ये हेलीकॉप्टर RN एविएशन के ज़रिए चलाया गया था और ये केदारनाथ से गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था, जब ये इतवार की सुबह गौरीकुंड के जंगलाती इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:20 के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर 407 ने गुप्तकाशी से सुबह 5:10 में उड़ान भरी थी। सुबह 5:18 पर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरी थी और फिर गौरीकुंड के करीब गिरकर तबाह होने से पहले सुबह 5:19 में दोबारा गुप्तकाशी के लिए रवाना हुई थी। मरने वालों में पायलट कैप्टन राजबीर सिंह चौहान और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान बिशमोल राजकुमार जायसवाल, शरदा जायसवाल और उनकी 23 माह की बेटी काशी जायसवाल शामिल हैं। दीगर मुतासरीन की शनाख्त तिश्ती सिंह, विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत के तौर पर हुई है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अमला है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के हादसे का 5वां वाक़या है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाक़े की तहकीकात करेगा। अब है समय मोमेंट के SMS का। Time and destiny are both changeable, so do not feel pride in good times and do not worry in difficult times. Both will definitely change. वक्त और तकदीर दोनों तब्दीलियाँ हैं, इसलिए अच्छे वक्तों पर फ़ख्र मत करो और मुश्किल वक्त में फ़िक्र ना करो, दोनों ज़रूर बदलेंगे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।